points. Okay. It is the 15th chapter, that is recent trends in marketing. Okay, I've told you very important concept. Okay, marketing சந்தைப்படுத்துதல். In Tamil we used to say சந்தைப்படுத்துதல். See, the manufacturer produces a product, but how the consumer able to know the product? By marketing. Whether the product is in a good quality or it is in a better quality or it is in average quality, everything depends upon how we are marketing in a particular product. Okay, how the customer is able to know the product. Okay, nowadays we are living in the line of the technologies. Okay, so where there is a different concepts of the e-commerce, e-tailing, okay, e-management and e-marketing. Okay, that's these things we will consider in the next classes. See, today's session, recent trend in marketing. There are these 7 types of trending in marketing. That is niche marketing, viral marketing, ambush marketing, guerrilla marketing, multi-level marketing and referral marketing, and the last concept is the content marketing. Sorry. So first one is niche marketing. It is a niche marketing means targeting a particular audience for the particular product, for the specific product. Okay, niche marketing is to satisfy the customer of a particular products. It is we used to define as a specific product. Sorry. Specific products. See, this we will come across when we are observing it through the website. Okay, Amazon, Flipkart and all, for a particular products. For example, if we are searching for the baby products, okay, we are searching for the baby products, baby diapers, baby shoes, okay, baby powder, baby soaps. Okay, for a specific products, the customer is searching for a particular brands. Okay, so that is called the niche marketing, in order to satisfy the customer needs of the and targeting a particular audience, specific audience. So that is called the niche marketing. For example, I used to say in New York there is a bull. Okay, so ஒரு காலமாட்ட ஒரு எப்பவுமே ஒரு பெரிய ஒரு காலமாட்ட என்ன பண்ணிருக்காங்க, எல்லாரும் பீப்புள்ஸ் எல்லாரும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு போகக்கூடிய இடத்துல அந்த புல்லை வந்து வச்சிருக்காங்க. ஓகே, காலமாட்ட அந்த காலமாட வச்சிருக்கும் எல்லாரும் டெய்லி அந்த காலமாட பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. ஆனா ஒன் பர்டிகுலர் டே அந்த காலமாடுக்கு they used to wear trousers. Okay, they used to wear trousers and a big trouser. Everybody has wondered why this bullet has wear trousers for that. But in the trousers they have returned a company product name. Okay, it's a company product name. So it is some of the strategies. Okay, it is a strategy because all the day all the passers who pass that area used to watch that bull, and particular on a fine day they have worn trousers for that. Okay, in the trousers they have returned what is the return a company's name. Okay, so the targeting a specific audience for a specific product. For that we can say mobile phones. Okay, mobile phones, it's in a Sony, okay, and headsets, everything. We are targeting a specific product for the specific audience. Specific audience. Okay, example is, what is the example is baby products. ஒரு பொருளை நமக்கு தேவை அப்படின்னு அந்த பொருளை பத்தி சர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கோம், ஒரு வெப்சைட்ஸ்ல சர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கோம். அப்ப அந்த பொருளை பத்தி ஒரு வெப்சைட்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்மே குரூப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ்மே அந்த இடத்துல இருக்குதுன்னா niche marketing. Okay, next we are moving on to the viral marketing. What do you mean by viral? Okay, we used to this below the words. What is viral? What is the trending now? Okay, what is the trending now? We have come across the YouTube's, WhatsApp. What is a viral video? What is the trending videos? Okay, we used to say சாப்பாடு தான் முக்கியம், சங்க முக்கியமா சாப்பாடு முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டா சாப்பாடு தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகன் வந்து வைரலா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது சினி ஆக்டர்ஸ் வந்து ஷூட் பண்ணிருக்க வீடியோஸ் வந்து வைரலா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் ஒரு வைரல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we can say ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன் அம்மா யாரு. ஓகே, அர்ஜுன் அம்மா யாருன்னா it creates some what to say enthusiasm. It creates enthusiasm. என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அதுக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஆரோக்கிய பால் குடிக்கிறவங்களோட பையனோட அம்மா தான் வந்து அப்படின்னு சொல்ல
வந்தாங்க. ஓகேவா? சோ வைரல் மார்க்கெட்ல எது இப்போ மார்க்கெட்ல வைரலா ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே இன்வென்ஷனுக்கு இனோவேஷன்ஸ்க்காக வித்தியாசம். இன்வென்ஷன் அப்படின்னா புதுசா ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறது. இனோவேஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் போடுறது தான். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓல்டன் டேஸ்ல தான் அந்த பிளவுசஸ்ல ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ் வச்சிருக்கிறது, அப்புறம் பேண்ட்ஸ் போடுறது, அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாமே அந்த ஓல்டன் டேஸ்ல போடுறது தான் இன்னைக்கு சின்ன இனோவேஷன்ஸ் பண்ணி ட்ரெண்டிங்கா போட்டுருக்காங்க. அது வந்து ஒரு ட்ரெண்டிங்கா ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? சமிக்கீஸ் யூஸ் பண்றது, பிக் பேங்கிள்ஸ் யூஸ் பண்றது, ஓகேங்களா? அந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாமே. ஸோ வைரல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல எந்த ப்ராடக்ட் வைரலா போகுது அப்படின்னா இட் பாசஸ் த்ரூ தி ஃப்ரம் த வைரஸ். ஓகே, இட் வி நோ இட் gossips. ஓகே, ஒரு பொருளை சொல்றாங்க அப்படின்னா இட் ரீச்சஸ் தி நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் வித்தின் a fractions of a second. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தி இந்த ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல நல்லா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு gossip ஒரு மெசேஜை நம்ம மூவ் பண்றோம் அப்படின்னா இட் பாசஸ் த்ரூ வித்தின் a fractions of a second. இது நம்ம ரொம்ப வியூ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப், ஓகேவா? யூடியூப் சேனல்ல இல்ல வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல ஒரு சின்ன விஷயத்தை பார்த்தாங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேப்பர்ல பார்த்து அந்த ப்ராடக்ட்டை விளம்பரப்படுத்துறத விட இன்னைக்கு யூடியூப்போ வாட்ஸ்அப்போ நம்மளுடைய ட்விட்டரோ, ஓகேவா, நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராம்லயோ நம்ம ஒரு விஷயத்தை பதிவு பண்றது lakhs of people, okay, lakhs of people are watching it and they are more aware of the product and that product is particularly viral. Okay, viral அப்படின்னா என்னது? அந்த ஒரு பொருளை பத்தி அந்த பொருள் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படின்னா இல்லை, இன்னைக்கு ஒரு பொருள் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த பொருள் வந்து நம்மளுக்கு வைரல் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ambush marketing. ambush marketing அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்ப்போம், இப்போ வந்து விஜய் டிவில நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா இந்த ப்ரோக்ராம் போகும்போது அந்த ப்ரோக்ராமை பத்தி இப்போ சூப்பர் சிங்கர்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு நடுவில் வந்து மாசா கொடுப்பாங்க. ஓகே, why they were doing it? மாசா கொடுப்பாங்க. அப்புறம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்பான்சர்ஸ் பண்றவங்க ஏஷியன் பெயிண்ட், நிப்பான், நிப்பான் பெயிண்டோட பிளாக்ஸ் நிறைய கொடுப்பாங்க. why they were doing like this? Okay, நிப்பான் பெயிண்ட் எது நாங்க நிப்பான் பெயிண்ட் no, in order to promote their product without paying the sponsorship fees. Okay, without providing the sponsor, they want to recommend their product by by promoting the product. ஓகேவா? அந்த சூப்பர் சிங்கர் ப்ரோக்ராமே யார் ஸ்பான்சர் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிப்பான் பெயிண்ட். அந்த நிப்பான் பெயிண்ட்டுக்கான விளம்பரப்படுத்தினா எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க. அந்த நிப்பான் பெயிண்ட் அந்த ப்ராடக்டை அந்த ஷோவை விளம்பரப்படுத்துறது மூலமா நடுவில் எங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம நிப்பான் ஒரு சூப்பர் சிங்கர்ல அந்த குழந்தைங்க நல்லா பாடிச்சு அப்படின்னா நிப்பான் பிளாபி ஷவர்ஸ் வரும். அப்புறம் பிளாபி ஷவர்ஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா நிப்பான் பெயிண்ட் தான். நிப்பான் பெயிண்டோடைய அந்த பொம்மை டால் தான் வந்து விடும். எதுக்காக அப்படின்னா எங்கெல்லாம் பார்க்க விடுவாங்களோ அப்பெல்லாமே அந்த இடத்துல அந்த பொருளை பத்தி விளம்பரப்படுத்திட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வரலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க வந்து நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா மாசா எடுத்து வந்து கொடுப்பாங்க. மாசா கொடுத்து மேக் அ ரெஃப்ரெஷிங் ஒன்லி, பட் இருந்தாலும் அந்த மாசா குடிக்கும்போது அந்த மாசாவுடைய ஸ்வீட்னஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் நடுவில் ஒரு ஆங்கர்ஸ். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் தி ஆம்பஷ் ப்ராடக்ட். வித்தவுட் பேயிங் தி ஸ்பான்சர்ஷிப் fees, they are providing that product, okay, to make an illustration wherever they see. Okay, denote பண்றாங்க. இப்போ பாத்துப்பீங்க, இப்போ வந்து நம்மளுடைய சென்னை கிங்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லோ கலர்ல போட்டிருப்பாங்க. அப்ப அந்த எல்லோ கலர்ல ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அங்க சிம்பிள் பண்ணிருப்பாங்க, நிப்பான் பெயிண்ட் சிம்பிள் பண்ணிருப்பாங்க. ஒரு ரசிகர் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சென்னை கிங்ஸ்ல இருக்கிற அந்த மஞ்சள் கலர் பெயிண்ட் பார்த்து அவங்களுடைய வீட்டை ஃபுல்லாமே அந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் guerrilla marketing. It's a very interesting marketing. Guerrilla marketing is means to create a surprise. ஒரு வியப்பை வந்து உருவாக்கி அந்த ப்ராடக்ட்டை கொடுக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மள பஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பஸ்ல வந்து ஒரு நம்ம நின்றுட்டு ஸ்டாண்டிங்ல போகும்போது நீங்க இங்க வாட்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா தெரியல, பட் சென்னைஸ்லாம் போனீங்கன்னா நீங்க இந்த கை பிடிச்சிட்டு போறதுக்கு ஒரு ஹேங்கிங், ஓகேவா, ஹேங்கிங் பண்ணிட்டு போறதுக்கு மாதிரி இருக்கும். ஒரு அந்த கை இப்படி பிடிச்சிட்டே நம்ம போற மாதிரி பஸ்ல விழுதுறாங்க. அப்போ ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரில்லா மார்க்கெட்டிங் எப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எப்போ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா when there is in a low budget ரொம்ப கம்மியா இருக்கும்போது this type of the marketing will be used. அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க, அந்த கைக்குள்ள மாற்ற இடத்துல ஒரு வாட்ச் கம்பெனி வாட்ச் மாடல்லையே, ஓகே, வாட்ச் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரியே வச்சு நடுவில் அவங்க கையை உள்ள கொண்டு போய் கொடுக்குற இடத்துல அந்த வாட்ச் மாதிரியே கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்போ அதுலேருந்து அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்ல விருப்பப்படுறாங்கன்னா அந்த
வாட்ச் கம்பெனி அந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணி அங்க வர எல்லா பீப்புளையுமே அட்ராக்ட் பண்ணி they will create some surprise on the product. ஓகேவா? மிஸ் சொல்ல புரியுது உங்களுக்கு? அந்த ஹேங்கிங்ல என்னன்னா நடுவுல பாத்தீங்கன்னா வாட்ச் மாதிரியே வருது, சுத்தி அந்த ராப்பர்ஸ் பெல்ட் இருக்குது. சோ அந்த வாட்ச் கம்பெனி அந்த அவங்களுடைய ஃபேமையும் அவங்களுடைய நேமையும் அதுல ப்ரோமோட் பண்ணி அந்த பஸ்ல வர எல்லாரையுமே அட்ராக்ட் பண்ண. இட் இஸ் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்க அப்படின்னா ambient மார்க்கெட்டிங் இருக்கு. ambient மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீ நம்ம சங்கர் படத்துல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா? he used to have some creative designs. ஓகேவா? நம்ம அன்னியன் படத்துல கூட பார்த்துருப்போம். ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ட்ரெயின்ல வந்து நிறைய வரைஞ்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மலையெல்லாம் இருக்கும். அந்த மலையில பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருடைய என்ன சொல்றது ரஜினி போட்டோஸ் கமலஹாசன் போட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் ரோடு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தார் ரோட்ல எல்லாத்தையுமே புடவை நம்மளுடைய பட்டு புடவை பார்டர் டிசைன்ஸ் இருக்காங்க அது படைத்திருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக செய்யறாங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கிற ஸ்பேஸை கூட ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக யூஸ் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன்று சொல்ல பாருங்க, ஏர் ஏஷியா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்கு, நம்மளுடைய இந்தியன் கம்பெனி தான். அந்த ஏர் ஏஷியோட ஃபிளைட்டோடைய கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் ரெட் தான். ஆனால் கபாலி படம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்கும் போது என்ன பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா ரஜினியோட போட்டோவை அதுல வரைஞ்சி ஓகேவா பிக்சர்ஸ் அதை வரைஞ்சி அதுல பிரபலப்படுத்தி அதை திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஓகேவா? அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸை கூட வேஸ்ட் பண்ணாம அவங்களுடைய ப்ராடக்டை ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக செய்யறது தான் ஆம்பியன்ட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் இதெல்லாம் உங்களுடைய புக்ல இருக்காது, பட் யூ கேன் நோ இட். ஓகேவா? கொரில்லா மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் மிஸ் வந்து ஆம்பியன்ட் மார்க்கெட்டிங். ஆம்பியன்ட் மார்க்கெட்டிங்னா என்னது? ஒரு இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸை கூட அந்த ஸ்பேஸை ப்ரொவைட் பண்ண. யூ கேன் வாட்ச் சங்கர் ஃபிலிம்ஸ். ஓகேவா? ஒரு சின்ன விஷயத்துல கூட ரொம்ப வந்து கிரியேட்டிவிட்டியா ஒரு விஷயத்த செஞ்சிருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் பாருங்க அதில் கூட பார்த்துருப்போம்மா. ஓகே, அந்த ட்ரெயின் பெட்டிலேருந்து ஓகேவா அதுக்கப்புறமா அந்த தார் ரோடுலேருந்து எல்லாத்தையுமே ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியாக செஞ்சிருப்பாரு. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் தி ஆம்பியன்ட் மார்க்கெட்டிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொன்னேன்னா ஏர் ஏஷியாவோட ஃப்ளைட்ல நம்மளோட ரஜினிகாந்த் சாரோடைய போட்டோவை பேஸ் பண்ணி திரும்பி பார்க்கலாம் அது வந்து ரஜினி அப்படின்னு ஒரு சர்ப்ரைஸை கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகேவா? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மார்க்கெட்டிங். ஓகே, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை அனுபவிச்சு அதுக்கப்புறமா ஓகேவா அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த ப்ராடக்டை போய் வாங்க வைக்கிறது. இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி வாங்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார் ரைடிங். ஓகேவா? கார் ரைடிங் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டெஸ்ட் ரைட் பண்ணா அதுக்கப்புறமா பிடிச்சிருக்கா அப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். பட் அதுல எங்க சர்ப்ரைஸ் இருக்காங்க? கொரில்லா மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னாலே இட் இஸ் கால்ட் அ சர்ப்ரைஸ். ஏதாவது ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயம் செஞ்சு சர்ப்ரைஸ் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்றது. அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க? வால்ஸ்வாகன் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஒரு மால். ஓகேவா? ஒரு ஷாப்பிங் மால்ல ஒரு பக்கத்துல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து படிக்கட்டு இருக்கு. ஓகே, படிக்கட்டு இருக்கு. ஒரு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா எலிவேட்டர் இருக்கு. அந்த எலிவேட்டருக்கு பக்கத்துல நம்ம பார்க்ஸ்ல பார்ப்போம் இல்லையா, பார்க்ல எல்லாம் குழந்தைங்க விளையாடுவோம் ஸ்லைடர், அந்த ஸ்லைடர் சர்க்கஸ் அதுவுமே இருக்கு. அப்போ அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? இந்த மூணுத்துல நீங்க எதுல வேணாலும் விஷ் பண்ணி வரலாம். ஒண்ணு நீங்க ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறி வரலாம், இல்லைன்னா எலிவேட்டர்ல வரலாம், இல்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த ஸ்லைடர்ல வரலாம் அப்படின்னு. அப்ப என்ன பண்றாங்க? சில பேர் ஸ்லைடர்ல வராங்க. அப்ப அந்த ஸ்லைடர்ல வரவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தா வருவாங்க. அப்ப அதுக்கு கீழே என்ன எழுதியிருக்காங்க? இந்த ஸ்லைடர்ல வரவங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தா வரீங்களோ அதே மாதிரி எங்களுடைய வோக்ஸ்வாகன் கார்ல நீங்க ரைட் பண்ணும்போது டிராவல் பண்ணும்போது இந்த ஸ்மூத்னஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கொட்டேஷனை அங்க கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மார்க்கெட்டிங். ஒரு விஷயத்தை அனுபவிச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்றது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் ரூட்டட் marketing. Okay, this is not in the books. Okay, I've searched out you for this. So grassrooted marketing அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is for the public. ஓகேவா? நம்மளுடைய குடிமக்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்றதுதான். For example இது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we used to before this cool drinks and you are using no before now Pepsi, Coca-Cola is a very famous cool drinks. Okay, most sportsmen used to drink that product only. So what is the Coke company is using? Okay, they are making in a machine. Okay, ஒரு பெரிய மால்ல ஒரு சென்டர்ல என்ன பண்றாங்க? அந்த Coca-Cola machine வச்சிருக்காங்க. அப்ப அதுல என்ன இல்லுஸ்ட்ரேட் பண்றாங்க? those who நீங்க யார் வந்தாலும் அந்த மிஷினுக்கு முன்னாடி போய் நீங்க ஒரு 2 செகண்ட்ஸோ ஒரு 1 மினிட்டோ நீங்க டான்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த மிஷின்ல போய் நீங்க நம்பரை அமுக்குனீங்க அப்படின்னா you will get a coke tin. ஓகேவா? if you want a coke tin you have to dance before
before the machine and you have to press and you will get in a portion. So this creates, after performing in a dance, it creates enthusiasm. Yes, am I right or not? Dance ஆனதுக்கு அப்புறமா நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு பாருங்க, அது எப்படி ஆட தெரியலையோ அதெல்லாம் கிடையாது. It creates some smiling faces. Okay, so அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா you have to get an enthusiasm, go and press the tin number, and the tin press பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு coke tin கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றது. So அது வந்து பாத்தீங்கன்னா gross rooted marketing. Okay, gross rooted, அந்த குடிமக்களுக்கு எல்லாருமே அந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ண வச்சு ஒரு டான்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க போய் press பண்ணுங்க, அதுல ஒரு coke tin வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? So that is called the gross tin. அதுக்கு அப்புறமா presence marketing. Presence marketing அப்படினா for example ஒரு பெரிய பஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அந்த பஸ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, மலைப்பாம்பு. ஓகேவா? மலைப்பாம்பு, அந்த பாம்பு வந்து அதுல என்ன பண்ணிருக்கு, அப்படியே வந்து அந்த பஸ்ஸையே வந்து நசுக்குற மாதிரி ஒரு பிக்சரா ஒரு நடு சென்டர்ல போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஒரு பப்ளிக் போகக்கூடிய இடத்துல போட்டிட்டு இருக்காங்க. அப்ப எப்பதான் அந்த பஸ் போயிட்டு வருதோ, ஓகேவா, அப்போ பப்ளிக்கோட அட்டென்ஷன் கிரியேட் பண்ணுது. அந்த பிக்சர் என்ன இல்லுஸ்ட்ரேட் பண்ணுது, ஓகே, அந்த பஸ் நசுங்கலாம் இல்ல, அந்த பெயிண்டிங் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த பஸ்ஸையே அந்த மலைப்பாம்பு முழுங்குற மாதிரி. அப்ப இட் கிரியேட்ஸ் what is enthusiasm in the visitors eye. ஓகேவா? அப்ப இது என்னது அப்படினா it is an advertisement created by the zoological department. ஓகேவா? zoo. ஓகேவா? zoo மியூசியம் வச்சிருக்காங்க. அந்த zoo வந்து அங்க வந்து பார்க்க வைக்கணும், அவங்க வந்து அந்த ஜூக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்கு பின்னாடி வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங்கை வச்சு அந்த பஸ்ஸை எப்போ பார்த்தாலும் போகும்போது வரும்போதும் மக்கள் பார்க்குறாங்க. அந்த பெயிண்டிங் தான், அந்த பஸ் மேலே பெயிண்டிங் அப்படி வரைஞ்சிருக்காங்க. அது எப்படி வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மலைப்பாம்பு அந்த பஸ்ஸை நசுக்கிற மாதிரி. ஆனால் அந்த பஸ் நசுக்கலாம் இருக்கல, அது நார்மலாக அந்த பெயிண்டிங் அந்த மாதிரி. ஸோ அதை பார்க்கும்போது மக்களுக்கு என்ன எந்தூசியாசம் கிரியேட் ஆகும், அவங்க போய் அந்த ஜூவை பார்க்கணும். ஸோ நான் சொல்லியிருக்கேன், மேகிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்காங்க, மேகிங்கிற ப்ராடக்டை டேஸ்டோ குவாலிட்டி டேஸ்ட் அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராடக்டை பார்த்து அந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணுது, மனசுக்குள்ள போயிட்டோம் மூளைக்குள்ள. இட் urge to make to buy the product, urge to make to buy the product. ஸோ அதுதான் அந்த மாதிரி விஷயம் தான். அப்புறம் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா மனசை விழுத்துறதுக்கு நம்மளுடைய மூளையை வந்து அதை வாங்கணும் அப்படின்னு நம்மளோட urge உண்டாக்குறது தான். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் தி பிரசன்ஸ் மார்க்கெட்டிங். போகும்போது வரும்போது அந்த பஸ்ஸை பார்க்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன தோணுது, அந்த ஜூவை போய் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை அவங்க பின்னாடி திங்க் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஆம்பியன்ட் மார்க்கெட்டிங் சொல்லியிருக்கேன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் சொல்லியிருக்கேன், அப்புறம் கிராஸ் ரூட்டட் மார்க்கெட்டிங் சொல்லியிருக்கேன், பிரசன்ஸ் மார்க்கெட்டிங்னு சொல்லியிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம எல்லாமே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆப்பிள் ஃபோனை பற்றி தெரியும். ஓகேவா? சாம்சங் வந்து அந்த ஆப்பிள் ஃபோன் பற்றி. அப்போ இந்த சாம்சங் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இது எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா வெறும் நான் பிஃபோர் இன்ட்ரடியூசிங் திஸ் கொரில்லா மார்க்கெட்டிங்னாலே சின்ன பட்ஜெட் வச்சிருக்கவங்க தான் இந்த கொரில்லா மார்க்கெட்டிங்கை யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். பெரிய பட்ஜெட் வச்சிருக்கவங்க இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ஹோல்லேண்ட் அப்படிங்கிற ஊரில் ஆப்பிள்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு. அந்த ஆப்பிள், ஓகே, அந்த ஆப்பிள்ன்ற ஒரு கிராமத்தில் ஒரு 100 பேர் தான் இருக்காங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த சாம்சங் கம்பெனி அந்த 100 பேருக்குமே போயிட்டு மொபைல் கொடுக்குறாங்க. மொபைலை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க என்ன விளம்பரப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் கம்யூனிட்டி switches to Samsung. Okay, listen my point. Apple community switches to this is the slogan like this, Apple. Okay, Apple community switches to Samsung. Okay, what is this illustrates? Okay, what is this illustrates? Apple community எல்லாருமே, ஓகேவா, ஆப்பிள் கம்யூனிட்டி எல்லாருமே சாம்சங்க்கு மாறிட்டாங்க அப்படிங்கறத இல்லுஸ்ட்ரேட் பண்ணுது. ஓகேவா? பட் இங்க என்ன அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வைக்கிறாங்க, ஆப்பிள் ஃபோன் வச்சிருக்கவங்க எல்லாருமே சாம்சங் உடைய மொபைலை வாங்கிட்டாங்க. ஆனா ஆக்சுவலா சாம்சங்ல ஆப்பிள் ஃபோனுடைய இப்போ நீங்க செக் பண்ணிருக்கலாம், இங்க வந்து ஆப்பிளோட ஸ்பெல்லிங் என்னது, ஆக்சுவலா கம்பெனி ஆப்பிளோட ஸ்பெல்லிங் என்னது, இதுதான் சாம்சங் வச்சிருக்க ஆப்பிள். பட் இது ஒரு கம்யூனிட்டி. அப்ப நமக்கு என்ன யூஸ், நமக்கு என்ன வந்து மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஓகேவா, ஆப்பிள் ஃபோன் சாம்சங் எல்லாருமே வந்து ஆப்பிள் ஃபோன் வச்சிருக்காங்க. Okay, all the viewers are in the Apple phone, but there isn't a spelling. Here it is in a community. It is in a mobile name. Okay, both are pronounced on the same pronunciation, Apple. But there isn't a difference.
For example, I can say here also gorilla marketing. So in order to create a surprise, I can write a gorilla marketing like this, Gorilla. It is an animal. It is something creating a surprise. It is something is creating a surprise to buy the product. Okay, that is called the gorilla marketing. ஒரு வியப்பு உண்டாக்கி அந்த பொருளை வாங்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதுல இருக்கிற இன்டென்ஷன்ஸ். ஆம்பியன்ட் மார்க்கெட்டிங், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கிராஸ் ரூட்டட், பிரசன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்கை பார்த்தோம். ஓகேங்களா, ஒரு யுக்தியை ஃபாலோ பண்றது. அதுக்கப்புறமா மல்டி லெவல். In the next classes, we will read about the multi-level marketing, referral marketing, and the content marketing. Okay, thank you for the time sharing with me.